Why mangroves matter. Have you ever walked through a mangrove forest and noticed how alive it feels? The twisting roots, the sound of birds above, and the tiny crabs scuttling below all tell one powerful story. Mangroves are nature's silent protectors, and they matter more than we often realize. At the Lanka Mangrove Museum, we celebrate these unique ecosystems every day. But why exactly are mangroves so important? They protect our coastlines. Mangroves act as natural barriers between land and sea. During storms or rising tides, their dense root systems reduce the force of waves, helping to prevent coastal erosion and protect communities from flooding. In a time of increasing climate disasters, these forests are a natural defense system. They're nurseries for marine life. A single mangrove tree can support thousands of species. Juvenile fish, shrimp, and crabs find shelter among the roots. Birds nest in the branches, and insects pollinate the flowers. This makes mangroves critical for fishing communities and biodiversity alike. They clean the air and water. Mangroves are carbon champions. They store up to 4 times more carbon than rainforests, helping fight climate change. Their roots also filter pollutants, improving water quality and protecting coral reefs and seagrasses nearby. Mangroves provide resources that local communities depend on. Protecting mangroves means protecting livelihoods. They're disappearing fast. Despite their value, mangroves are under threat from pollution, development, and deforestation. In Sri Lanka, many mangrove areas have already been lost, but together we can change that. Come see for yourself. At the Lanka Mangrove Museum, we bring the magic of mangroves to life through interactive exhibits, guided tours, and educational programs. Whether you're a student, tourist, or nature lover, you'll leave with a new appreciation for these vital ecosystems. Visit us in Pambala and discover why mangroves matter. Because when we protect them, we protect ourselves. මම ඩග්ලස් තිසේරා වර්තමානයේ ලංකා කර්ලාන කෞතුකාගාරයේ අධ්‍යක්ෂකවරයා විදිහට කටයුතු කරනවා. ලංකා කර්ලාන කෞතුකාගාරයේ පිහිටලා තියෙන පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ පම්බල හලාවත කලපුව කියන ගම්මානයේ මුල් කරගෙන විශේෂයෙන්ම මම කලපු දිව රැකියාව ආරම්භ කරලා 1985 අවුරුද්දේ ආරම්භ කරපු පුතීම සම්වගාව නිසා කර්ලාන විනාශය අවම කර ගැනීම සඳහා තමයි අපි 1994 අවුරුද්දේ කර්ලාන වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නේ. ඒකේ දී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි කොහොමද කර්ලාන සංරක්ෂණය කරලා දීවර ජනතාවට අවශ්‍ය කරන මාළු ඉස්සෝ කකුලුව ඔවුන්ට අල්ල ගැනීමේ හැකියාව අපි අවස්ථාව ඇති කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට අමතරව තමයි අපි දන්නවා අපේ දැන් වර්තමානයේ වෙනකොට විශේෂයෙන්ම පරිසර පද්ධති වලට වඩා බලපෑමක් ඇතිලා තියෙන්නේ ලෝකයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වීම. ඒතර මොකක් නිසාද මේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙලා තියෙන්නේ? අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මුදා හරිනවා වාතලයට. එතකොට කර්ලාන පරිසර පද්ධතියට පුළුවන්කමක් තියෙනවා අනිකුත් පරිසර පද්ධතියට වඩා 4 ගුණයකින් මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරාගෙන තැන්පත් කරගන්න. ඒ තමයි විශේෂම හේතුව අපිට මේ කර්ලාන පරිසර පද්ධති ආරක්ෂා කර ගැනීමේදී. ඒට අමතරව අපි දන්නවා දැන් දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳව ලෝකේ බොහෝ දුරට කතා කරනවා දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳව. එතකොට දේශගුණික විපර්යාස වලින් කොහොමද කර්ලාන පරිසර පද්ධතිය මුහුණ දෙන්නේ? කොහොමද ආශ්‍රිත ජීවිත ගත කරන ප්‍රජාව ආරක්ෂා කරන්නේ? එතකොට මේ කරුණු මුල් කරගෙන තමයි ඇමරිකාවේ සීකොලොජි ආයතනය 2015 ආරම්භ කරපු කර්ලාන වැඩසටහන ලංකාවේ වෙරළබර දිස්ත්‍රික්ක 14 පුරාවට ආරම්භ වෙන්නේ. එතකොට මේ දිස්ත්‍රික්ක 14 පුරා සංවිධාන ගොඩනගලා ප්‍රජාව දැනුවත් කරලා කර්ලාන පැල තවන්න ආරම්භ කරලා කර්ලාන රෝපණය කරලා මේ කාර්යයන් එක්කම තමයි අපි ලංකා කර්ලාන කෞතුකාගාරය නමින් කෞතුකාගාරය බිහි වෙන්නේ. ඒ බිහි වුණු කෞතුකාගාරය තමයි 2016 ජූලි 26 වෙනිදා ජාත්‍යන්තර කර්ලාන සංරක්ෂණ දිනයේදී ප්‍රජාව අතට පත් වෙන්නේ. ඒතකොට කර්ලාන කෞතුකාගාරයේදී විශේෂයෙන්ම දැක්ම කර්ලාන පරිසර පද්ධතිය පිළිබඳව සාම්ප්‍රදායික හා නූතන දැනුම එකතු කරලා තමයි ලෝකයේ ප්‍රජාවට මේ දැනුම පිළිබඳව අපි දැනුම ලබා දෙන්නේ. ඒ අනුව තමයි ලංකා කර්ලාන කෞතුකාගාරයේ මේ වෙන විට
විශේෂයෙන්ම තරුණ ප්‍රජාව එකතු කරගෙන තරුණ ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම කරනවා කොහොමද කර්ලවාන පරිසර පද්ධතිය අනාගතයට අපි ඉතුරු කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි කර්ලවාන පරිසර පද්ධතිය ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙන දීවර ජනතාව, දීවර කාන්තාවන් ඔවුන් කොහොමද අපි පොළඹවන්නේ කර්ලවාන පරිසර පද්ධතිය සංරක්ෂණය කරන්නේ. ඒතකොට වර්තමානයේ කර්ලවාන කෞතුකාගාරයේදී විශේෂ වැඩසටහන් විදිහට ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙද්දී කෞතුකාගාරයට එනවා විශේෂයෙන්ම පාසල් සිසුන්, පාසල් පරිසර ශිෂ්‍ය බට කණ්ඩායම්, විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් ඒ එන හැම කෙනෙකුටම කර්ලවාන කෞතුකාගාරයේදී කර්ලවාන සංරක්ෂණය පිළිබඳව සහ පර්යේෂණ කරලා අලුත් දැනුම හොයන්න තොරතුරු ලබා දීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා සීකොලොජි ආයතනය තමයි අපිට මේ සඳහා මූල්‍ය දායකත්වය ලබා දෙන්නේ.